మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నవ్వుతుంది. Dear friends, principal and the staff, I coming up, there is a saying, for everyone is coming up behind a lady. अपना ये को गलत ना पता मैं सपोर्ट करते हैं. पैसा इसको चाहे जिससे कलर भरता है ये हमारे ये तो सपोर्ट. Anyway, I don't have to say that my students, they are all well and well off by seeing their faces, by their charismatic faces, good faces, happy faces. That proves that they are well off. And I wish they should go more and more. They should achieve their own goal. Apart from that, I have to add, you are also doing some social service. That is very good. First, you, as per your wish, you should come up as an individual. In the initial stage, you must be a selfie. Why I say is that if your own selfishness, when you come up, then only you can do something to the society. And this will also help your friends, those who are backing back. This will help them. This will also come up like you. And my intention right from the beginning, from the insert, from the starting of the school, I had a motto that I should go give good education to everyone, immaterial of me, caste, creed, and all those things. And I used to give consistent towards of children and the children whose parents, whose father dies during their tenure of the school. I wanted them to come up to that 10th level. Then they grow up, they can do something. That was my achievement. Apart from that, any parents who come, before they could ask me, by seeing their face, I used to tell this out that whatever they have, just take it and admit that. Then give them the opportunity for studies. So that was my motto. Or my motto, which can be fulfilled by our really my good staff, without any selfishness. They work very, very hard. They never thought that it is somebody's school. They thought that that is their own school. So, with their effort, we could be able to succeed our goal. And the students like you are really happy that
Now you say that మా సార్ కొడుతుండేది తిట్టుండేది గిచ్చుతుండేది కాదుగా ఇప్పుడు అందుకే గట్టిగా ఒక వారం దినాలు మీరు తినకుండా కానీ గట్టిగానే ఉంటుందిలే. సో we don't mean to say that we should punish you. But you used to take those punishments as a regret. And you used to feel that you have done something wrong. That is why my teachers are punished. That tendency you have. That is why you are growing up and up. So, whenever I see any student, any part of the place, I feel very happy. Sometimes I meet the parents also, they say that my daughter studied in your school, sir. Used to call రెండు చెడ్డల సీత అని ఎవరు అంటారు మాస్టర్ అమ్మాయి వాళ్ళ డాడీ అట్లా. One thing I tell you, I was in Gatesa in the register office. A student, young student, he came and held my hand. సార్ మీద ఇంకా చాలా ఎండ్లు ఉండాలి. I asked him, who are you? Sir, I'm your student. If you live more and more number of years, you can produce more good students, more happy students, more healthy and wealthy students. And with your inspiration, your students, they will also learn from you. They will also do something like you, so that we can propagate the educations as per our code. Anyway, I'm very thankful to all the students of this batch and the students from different countries. They have sent the good messages. When you convey them, we also say thankful on behalf of me. I wish a very, very good life, good luck, and everybody should have a healthy, wealthy, prosperous, and mainly healthy life, happy life, good life. So, and you should always have a cheerful face. Thank you so much. Bye-bye. Good afternoon, everyone. It is a proud privilege to be here, and thank you very much for one and all for making this occasion a grand event. And first of all, we feel so proud and happy to hear that you all have reached to a certain level according to our expectations. Still you have to come up, then only we feel more happy. See, what we have achieved, always a teacher will feel that what we have achieved, our students should go up. We will always see up for our students, not for down. So what we were not able to do it, you should do it and should show it. Of course, this batch, I can say that all have reached to their levels according to our expectation, and I feel according to the expectation of your parents also. And from the NRI students, what we heard just now, we are feeling so proud that they are remembering each and every moment what they spent in the school. We have begged you, we have shouted at you, given punishment, that is all thinking that you are our own students. Sometimes we might not have taken care of how much we have taken care of you, we might not have taken care of our own children. Because more time we used to spend with you all rather than our own kids.
So we feel so proud hearing from you all that we have achieved this, that, and this batch especially, more and more social activities we are taking place between among yourself, and many of the new ideas you are bringing out and helping the society, and we can say that you can become a role model for Indian citizens. Like that, one message for you is that how you have grown up, you should make your children also to be a good citizen, and they should do something for their nation. Don't forget the footstep what you have come across. So what you are doing at home, your children will be imitating the same thing. Actually, we can say that this 2023 year, this is the third reunion we are having. We can call it as 2023, a reunion mela we can call it. April one batch was there, May 1st one batch was there, then this is the third batch we were having. So we feel so happy that our students are remembering us and making the teachers also to unite together. Otherwise, when we plan to unite together, it will never work out. One may be free, other time other won't be free. But when you students are calling, definitely whatever the pre-appointments are there, we used to keep it aside and we used to give this valuable occasion for us, because we want to see where you people are and what you people are doing. So I'm not taking much time, many more are there. So be good and at least spend minimum half an hour with your kids daily, whatever work you are having. Because from there only you can pass on what you have learned to your children. Because nowadays in school all are busy, all are with mobile phones scratching over, but mobile phone will never give the affection what the parents can give. If you give it to them, automatically they know give and take policy. They will have that feeling towards you, and they too will be like you, what people you are. So once again, thank you for the organizers, especially Srikanth and Ramkoti and other group of students who all have arranged this program. Thank you very much. It is a very really great occasion for us. Really great, because we met so many students who have reached to great heights. The children to whom we taught. So we are very proud of ourselves today. Today we are very proud that we have reached to a good heights, and we are remembering the name of Bhupati High School. You invited all the teachers, that is good effort. Especially to Srikanth, the good organizers. And one more thing I want to tell you, that for all this event, the main cause is Bhupati High School. That is the basis. And without the basis, we are not there. Students are not there, teachers are not there. So we should be very much thankful to our institution, which gave us a platform to you to learn and platform to you who to teach you. That is the thing we are. I am very grateful to our sir who gave this opportunity to being a teacher in the Bhupati High School, to teach you all that and to make you all good citizens of Telangana and India. Whole India. So I am very proud of you all children, and once again thank you all. Hello. Thank you very much all the students and everyone here. And first thanks to Narendra Naidu sir for keeping Bhupati High School. And today we are so happy to see each and everyone we are enjoying ourselves. And thank you so much, united everybody here together, and for abroad also. Thanks to them also. Thanks for your love and affection to us. And thank you all the teachers and all the children. God bless you. Few words. Thanks, Mr. Narendra Naidu sir, for giving me a chance to teach in your school, and I've learned a lot. And thank you students for having this program, and thank you very much all of you all. I'm very happy. Hello, good afternoon everybody. ఏం చెప్పాలో నాకైతే అర్థం కాదు. నాకైతే ఎప్పుడు మైక్లో మాట్లాడుతున్నారు కొట్టడానికి వచ్చి సంతోషం చెప్పినట్టు. సో నా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే,
మీరు ఫోన్లు ఎక్కువ చూడకండి, పిల్లలకి ఎక్కువ అలవాటు చేయండి. అది చాలా రేస్ మంచిది కాదు. అదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళా మీరు ఫోన్ పక్కన పెట్టి పిల్లలతో ఎంగేజ్ చేయండి. అదొక చిన్న రిక్వెస్ట్, అంతకంటే ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పిల్లల్ని మమ్మీ డాడీ మాత్రం పిలిపించుకోకండి. మీరు మీ మమ్మీ డాడీని పిలవకండి. దయచేసి అమ్మ నాన్న అని పిలవండి. ఆ అఫెక్షన్ వేరే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Hello everybody. I was teaching 12 years only in PP1. I did not get any promotion for PP2. 12 years I was teaching in PP1 only. I don't know how many of you remember me. Anyone remember me? Thank you. At least one hand is up. and I am so happy to see you grow up so nicely, so well settled. Do anyone remember Anmol Ratan Simon? Anup Simon? Yes. I'm from Anmol. And mother. ముఖ్యంగా నేను నరేందర్ సార్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఆ సార్ అప్పుడు స్కూల్ పెట్టకపోయింటే బోడుపల్ సిచ్యువేషన్లో ఐ థింక్ ఇంతమంది ఎడ్యుకేటెడ్ పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు కాదేమో. యు ఆల్ అగ్రీ విత్ దట్? ఇంకా ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు కదా, పేరెంట్స్ చాలా పువర్ ఉండే అప్పుడు. అఫ్ కోర్స్ బాగా ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ఉండే, చాలా రిచ్గా ఉండేవాళ్ళు, కానీ దే డి నాట్ హ్యావ్ లిక్విడ్ క్యాష్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్, బట్ దే హ్యాడ్ ద థింగ్ టు సెండ్ ద చిల్డ్రన్ టు స్కూల్. సార్ ఎట్లా అంటే, నేను ఎంతమంది పిల్లలు తీసుకొచ్చినా సార్ ఆయన చాలా పేదవాడు సార్, అంత పే చేయలేడు సార్ అంటే, అమ్మ ఆయన ఎంత పే చేస్తారు సార్? 350 పే చేస్తారంట సార్. సార్ కట్టే సార్ అంతే. అంత మంచి మనిషి ఆయన నేను ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటాను. ఇంట్లో పిల్లలకు కూడా చెప్తూ ఉంటాను. సో సార్ అయితే మాత్రం చాలా అది చేసి, చాలా స్కూల్ పెట్టి కూడా చాలా గ్రేట్ పని చేశాడు. ఇంతమంది ఎడ్యుకేటెడ్ పిల్లలను పైకి తీసుకొచ్చాడు. ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు సార్ and for giving me a chance to work in your institution for 12 years, sir. Thank you so much. And children, మీరు బాగా ఇంకా ఎదగాలని, you will be always in my prayers. So God bless you. Stay blessed. Thank you for this opportunity. Thank you. రమా మేడం గారికి మరియు టీచర్ల బృందానికి మరియు పాత విద్యార్థులకు మనం ఏంటంటే మనం ఇన్ని రోజుల తర్వాత కలుసుకున్నాము. కాకపోతే పాత కొంతమంది గుర్తింపులు ఉన్నాయి, కొంతమందికి గుర్తుకొచ్చేటట్లేదు. ఇది మీ పేర్లు చెప్పుకొని మీరు చెప్తారంటే గుర్తుంది. అందులో నేను మీకు 6th క్లాస్ చెప్పుంటా అనుకుంటా, బహుశా. అవునా? 6th క్లాస్ అని ఇంగ్లీష్ చెప్పేవాడిని కదా అసలు. నేను అందులో హాస్టల్లో వార్డెనింగ్గా ఉంటుంది. అప్పుడు రమా మేడం ఒక క్లాసు, ఎవరైతే టీచర్ రాకపోతే నన్ను సబ్స్టిట్యూషన్ నెట్టేసాను. నేను ఒకవేళ రాకపోతే మా మేడం నెట్టేసాను. ఈ విధంగా చేసేది. అయితే మీకు 6th క్లాస్ చెప్పాను. 6th 7th 6th 7 అచ్చా, ఓకే. ఇంకా మనం అందరం కూడా ఈరోజు కలవడం చాలా శుభ సంతోషం. కాబట్టి ఇక నరేందర్ సారు గురించి మనం చెప్పాలంటే ఇక అందరికీ తెలుసు. ఆ సార్ గురించి చూసుకున్నది గంగరావు సారు. గంగరావు సారు ద్వారా నేను హాస్టల్కి వచ్చాను. హాస్టల్ నుంచి ఆయన గుర్తుండేవాడు. ఫస్ట్ నరేందర్ సార్ చూసి గంగరావు సార్ నేర్చుకున్నాడు. గంగరావు సార్ చూసి నేను నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే హాస్టల్ పిల్లలు ఆ రోజుల్లో ఉండాలంటే కొంతమంది భయపడి వెళ్ళేవాళ్ళు, గేటుకునికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. ఇంటింటికి ఒకసారి నరేందర్ సార్ పోయేస్తే ఇంటికి పోయి పట్టుకురాకూడదు, ఇంటికి పోయి పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఎట్లా అంటే అప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా మాకు ఏ విధంగా చెప్పేవాళ్ళు అంటే, తల్లిదండ్రులు అయ్యా మా పిల్లవాడిని ఎట్లా చేస్తారో నేను సంగతో, మీరు కొట్టైనా కానీ ఏదైనా కానీ చేసి మంచి విద్యా బుద్ధులు నేర్పండి అని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజుల్లో మన పిల్లలకు ఒక టీచర్ కొట్టడం కానీ అంటే ముందు పిల్లలకంటే పేరెంట్సే ముందుకు వస్తున్నారు. వచ్చేసి సార్ మా పిల్లలను తిట్టకండి, మా పిల్లలను కొట్టకండి,
అని చెప్పేసి టీచర్ల మీద కూడా అటాక్ చేసే కొన్ని మనం టీవీలో చూస్తున్నాం కదా. అలాంటివి కాకుండా మన పిల్లలకు కూడా మనం ఏ విధంగా మనం నేర్చుకున్నామో అదేవిధంగా మన పిల్లలకు కూడా క్రమశిక్షణ మన పిల్లలకు కూడా నేర్పించండి. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మేడం మాట్లాడదు సార్. Words only, teacher. I need for sentence. Word. Good afternoon, everyone. Respected Secretary Sir, our Principal Rama Madam, Shamla teacher, and all my dear colleagues, and also my dear students. I'm very, very happy to see you all in this highest heights. I'm so proud of you all. Thank you once again for remembering us and making this event. Thank you. Thank you. Special thanks to the organizer. Thank you. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను 83లో మా మ్యారేజ్ అయింది. సార్ దగ్గరికి మా మామయ్య గారు పంపించారు, ఇక్కడ స్కూల్ ఉంది నువ్వు వెళ్ళి చేరు అని. నిజంగా సార్ చాలా ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు. అప్పట్లో నిజంగా సార్ చాలా బాగా చూసుకునేవారు టీచర్స్ అందరినీ. వెంటనే రాగానే నాకు జాబ్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత మా హస్బెండ్ కూడా దాంట్లోనే చేశారు. నిజంగా సార్ మాకు చాలా ఉపకారం చేశారు. ఇప్పటి వరకు మేము ఇంకా ఆ స్కూల్ పేరు మీద పెన్షన్ కూడా తీసుకుంటున్నాను నేను లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి. మీరందరూ ఇంత బాగా గుర్తుపెట్టుకొని మమ్మల్ని పిలిచి ఇంత ఘనంగా చేసినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు జరుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. सबसे पहले सेक्रेटरी सर, रमा मैडम और मेरे जितने भी हमसे बड़े जितने भी भाई बहन हैं यहाँ पे सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। बच्चों को नमस्ते। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि पता नहीं भूपति स्कूल बंद क्यों कर दी, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन था, लेकिन जिस दिन हम लोगों को ये बताया गया कि अब आप लोग कल से नहीं आना है, तो अपना समझ करके हम फाइट करके रोते हुए वहाँ से निकले और लग रहा था जैसे कि मतलब इसके आगे कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम बाहर कदम रखे तो जो भी रमा मैडम सर या हमारे बड़े जितने भी थे हमारे क्या बोलते हैं सीनियर्स, उन्होंने जो सिखलाया था वो हमारी पहली पाठशाला में जो हम पढ़ते हैं वही सब था। और भूपति हाई स्कूल से बोर्डुप्पल से लेकर के सिकंदराबाद, मेरचर और जितने भी इंटरनेशनल स्कूल का सफर हमने तय किया है वहाँ पे सबसे पहले नाम रहता है भूपति हाई स्कूल का। और सब किसी ने पूछा कि भूपति हाई स्कूल में पढ़ के आप इंटरनेशनल स्कूल में कैसे गए, तो जो ट्रेनिंग रमा मैडम ने हम लोगों को दिया था या श्यामला मैडम एक एक वर्ड पूछती थी, साधना ये कैसे होगा हिंदी में, तब मैं 5th तक ही पढ़ाती थी और भारती दीदी और दुर्गा दीदी हमें चांस नहीं देती थी आगे बढ़ने के लिए। एक बार मुझे चांस मिला 6th क्लास जाने का, तो मैं बोली कैसे पढ़ाऊंगी पता नहीं, उस समय मैं तेलुगु भी ठीक से नहीं आती थी मुझे, तो धीरे धीरे 6th तक पढ़ाया। भूपति स्कूल से निकलने के बाद जो हम जंप किए, आज हम अभी भी मैं कार्यरत हूँ, अभी भी जॉब करती हूँ गीतांजलि ग्रुप ऑफ स्कूल में एज ए HOD। और मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि अपने से बड़ों से जो भी सीखा है उसे अपने लाइफ में अनुसरण करो। और आप लोगों से भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, भले ही सोसाइटी कितना भी बदल गया हो, गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता है वो हमेशा रहेगा। आप लोगों को देख के जो स्नेह आप लोग जो अफेक्शन और जो भी बोलिए एक टीचर के प्रति आप लोगों का जो आगाध प्रेम है, उसके लिए हमें मतलब खुशी के आंसू बोल सकते हो, उसे वो निकल रही है, लेकिन उसे रोकना चाह करके एक ही चीज़ बताऊंगी, आगे भी इसी तरह से गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है वो बने रहना चाहिए। उसके लिए बहुत बहुत अभी भी हम लोगों को याद किए, धन्यवाद। आगे हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। थैंक यू सर। और लास्ट में एक वर्ड, सब लोग सोशल वर्कर को यहाँ पे सब कोई
बिजनेस करते हो, अगर हो सके तो फिर से भूपति स्कूल फिर से ला के खड़ा कर दो, ताकि हम मरने से पहले एक बार देख के सके कि हमारा स्कूल फिर से तैयार हो गया है। थैंक यू वेरी मच। Good evening, Secretary sir and Rama madam, my dear colleagues and students also. నేను 98లో భూపతి స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను. ప్రైమరీ వరకు టీచ్ చేసేదాన్ని, హై స్కూల్కి సబ్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చేదాన్ని అప్పుడప్పుడు. నేను అందరినైతే చూశాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీయూనియన్ ప్రోగ్రామ్ కండక్టింగ్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. వైస్ ప్రిన్సిపల్ శ్యామల మేడం, ఆవిడ్ని వైస్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం కానీ మాతో కొలీగ్ లాగే ఉండేవాళ్ళు, చాలా షేర్ చేసుకునేవాళ్ళము. నేను 95లో భూపతిలో జాయిన్ అయ్యాను. తిరుపతి నుంచి వచ్చి ఫస్ట్ ఇక్కడ భూపతిలో జాయిన్ అయ్యాను. విజయమేర్ గారు మా ఆపోజిట్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్. విజయమేర్ గారితో వచ్చి నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. జాయినింగ్లో నేను మీ బ్యాచ్ నేను టీచ్ అయ్యాను. నేను ఫస్ట్ ప్రైమరీ టీచర్గా జాయిన్ అయ్యాను. 4th, 5th తర్వాత మేడం కొన్ని సంవత్సరాలు 6th, 7th తర్వాత పొంచంద్రరావు గారు కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా నాకు ఇచ్చారు. చాలా భయపడ్డాను అసలు క్లాసులు తీసుకోవడానికి కూడా. ఆ టైంలో నాకు రమా మేడం ఎంకరేజ్ చేశారు. శ్యామల గారు స్టాఫ్ రూమ్లో నుండి మాకు ఎన్నో డౌట్స్ క్లారిఫై చేసేవాడు. భయపడుతూ ఉన్నా కూడా చాలా ఏదైనా డౌట్ వస్తే సబ్జెక్ట్ పరంగా చెప్పేవాళ్ళు. మేడం దగ్గర యాక్చువల్గా అంటే మీకు స్టూడెంట్స్ అని కాదు కానీ మా టీచర్స్ ఇచ్చారు సార్. మేము డిఫరెంట్ స్కూల్స్లో చేశాం. అడ్మినిస్ట్రేషను, రిజిస్ట్రేషను, వర్క్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా అసలు ఏ స్కూల్లోనే జరగదు. అంత బాగా మేము ఇక్కడ సిస్టమేటిక్ వర్క్ అంటే రమ్మ మేడం దగ్గరే మేము నేర్చుకున్నాము. ఇంకా మీరు 10th ఎగ్జామ్స్కి మీరు ఎంత భయపడతారో, మేము మార్క్స్ రిజిస్టర్లో ఎన్రోల్ చేయడానికి మాకు అది పెద్ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రాసినంత ఉండేది. ఆ మేడం రూమ్లోనే ఉండేది ఆ రిజిస్టర్. మాకు ఏదన్నా మా కొలీగ్స్ అందరితో కూర్చొని షేర్ చేసుకుని పక్కన ఒకరు చెప్తుంటే రాయడం అది అలవాటు. కానీ ఆ మార్క్స్ రిజిస్టర్ ఫైనల్ ఎంట్రీ చేయడం మాత్రం పెద్ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్. మీరు 3 hours ఎలా ఫీల్ అయ్యాడు, మేము అలా ఫీల్ అయ్యాడు. కిటికీ దగ్గర విండో దగ్గరికి వచ్చి మా కొలీగ్స్ అయిందా తప్పలేదంటే మెల్లిగా ఎవరైనా కనబడితే ధైర్యం వచ్చింది. అట్లాగా ఒక్క మిస్టేక్ రాకుండా ఎంటర్ చేసేవాడు. తర్వాత సార్ అనుకోకుండా నాగోల్లో ఒక బ్రాంచ్ పెట్టి నన్ను సడన్గా అక్కడికి షిఫ్ట్ చేశారు. అక్కడ కొన్నాళ్ళు సర్వీస్ చేశారు. తర్వాత నా ఫ్యామిలీ బర్డెన్స్, మా మదర్ ఓల్డేజ్, సో మదర్ని చూసుకోవాల్సి వచ్చి నేను జాబ్ షిఫ్ట్ చేశాను. కొన్నాళ్ళు బెంగళూరులో ఉన్నాను. అండ్ నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తాను. మా డాటర్ మ్యారేజ్కి స్టాఫ్ అందరూ వచ్చారు. మా పిల్లలు 2 మ్యారేజ్కి సార్ లెసన్స్ ఇచ్చారు వచ్చి. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. నా కొలీగ్స్ అందరూ కూడా ఒక సిస్టర్స్ లాగా. భూపతి అంటే ఒక ఫ్యామిలీ. అయితే నేను బాధపడేదాన్ని, అంటే స్కూల్ ఇది పోయాక గొడుపులు రావాలంటే ఒక చిన్న ట్రైన్ ఉండేది. ఆ స్కూల్ లేదు, అక్కడ ఎలాగా అనుకునేదాన్ని. అయితే మీరు ఎప్పుడైతే ఈ రీయూనియన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారో నాకు అనిపించింది స్కూల్ అంటే ఒక బిల్డింగ్స్ వాళ్ళు ఇది కాదు. ఎక్కడ పిల్లలు, ఉపాధ్యాయులు, ఇంతవరకు చెట్టు కిందన్నా అదే మన విద్యాలయం అన్నమాట. పిల్లలు, ఉపాధ్యాయులు, గురువులు కలిసినదే విద్యాలయం. అదే ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అయినా మీరు బాగా అభిమానం చూపించారు. నాకు ఆ బాధ తీరింది. మేము అనుకునేవాళ్ళం, నేనే కాదు మా కొలీగ్స్ కూడా అనుకున్నాం, అరే మన స్కూల్ చూసుకుంటున్నాం, మన పిల్లల స్కూల్, మన స్టూడెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో మన స్కూల్ ఏదనుకునేవాళ్ళం. అది లేకుండా నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. మేమందరం మీ హృదయాల్లో, మీరు మా హృదయాల్లో ఉన్నారు. మేము అది ఎప్పుడూ తలుచుకుంటాం. మా టీచర్లందరికీ అర్థమైంది పిల్లల హృదయాల్లో మేము ఉన్నాము అని మాకు తెలియజేశారు. ఈ ఇయర్ రమా మేడం అన్నట్టుగా ఇది 3వది. మేము వెబ్సైట్ నాకు అదే బెంగళూరు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఈ బ్యాచ్ వీళ్ళు ఎవ్రీ 1 month 2 months వచ్చేస్తున్నది. తర్వాత పిలవకపోతే మళ్ళీ ఇంకా రీయూనియన్ అవ్వకపోతే మనం ఎలా ఉంటాము, మళ్ళీ కలుస్తూ ఉండాలి. దానికి ఇంకా ఏదో వెతుక్కోవాలి అనుకుంటే ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు ఇంకా మళ్ళీ 2 years ఇంకేదో చేస్తూ ఉన్నారు. బిల్డింగ్స్ అని కాదమ్మా, మా ఆశీస్సులు మీకు మీ పిల్లలకి ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఇంకా మీ తల్లిదండ్రులు కూడా మా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మేము పాత తరం గురువులు దండించే చెప్పాం. మీరందరూ చెప్తూనే ఉన్నారు, మేము దండించే ఒక దెబ్బ వేయలేదు అని ఏ టీచరు లేరు. ఏమో మాకు చెప్పేవాళ్ళని, అవసరమైతే చెయ్యి ఎత్తి దండించే వాళ్ళని. అలాగే మా మోటివ్ ఏంటంటే మీరు నేర్చుకోవాలి.
అరే వీళ్ళు నేర్చుకోవాలి ఎలాగో ఒకలా వీళ్ళకి చెప్పాలి. అదే మా మోటివ్గా చెప్పారు. ఇంకా మాకు దానికి తగ్గట్టుగా మీ తల్లిదండ్రులు కూడా ఎందుకు మేడం మమ్మల్ని మా పిల్లల్ని కొడుతున్నారంటే మమ్మల్ని అడగల. మేడం మా ఆవిడ అల్లరి చేస్తే కొట్టండి మేడం అని చెప్పేవాడు. సో మాకు ఫుల్ రైట్స్తో మాకున్న సబ్జెక్టు మా నాలెడ్జ్ ఏదో మీకు ఇవ్వాలనే తప్పంతో ఉండేవాళ్ళు. ఇంకా మాకు స్టాఫ్ రూమ్లో పూర్ణచంద్రరావు గారు మాకందరికీ ఒక గురువు గారు. ఏమున్నా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు. జీకే ఉందంటే ఇంకా శ్యామలా మేడం క్విజులు అన్నీ ఇంకా ఒక సెట్ ఆఫ్ టీమ్ వర్క్ ఉండేది. ఏదైనా సరే థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. సెక్రటరీ సార్, ప్రిన్సిపాల్, తోటి టీచర్లు. నేను ఈ స్కూల్లో 99లో జాయిన్ అయ్యాను. 99లో జాయిన్ అయినప్పుడు అది ప్రైమరీ క్లాసులే ఉండేది. కానీ ఒకసారి రమా మేడం నాకు ఏం చేసింది, మీకు ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయి, క్వార్టర్లీ ఎగ్జామ్స్ అనుకుంటా. ఆ రోజు తెలుగు ఎగ్జామ్ మధ్యాహ్నం టైము. ఇన్విజిలేషన్ వేశారు. ఇన్విజిలేషన్లో 10th క్లాస్ పిల్లల 9th రామరెడ్డి ఇప్పటికీ గుర్తురాదు నాకు. ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు నా పేరు గుర్తులేదు. రామరెడ్డి చాలా సతాయించాడు నన్ను. ఆ తెలుగు ఎగ్జామ్ కదా, నేను తెలుగు టీచర్ కదా, ఇదేంటి మేడం అదేంటి మేడం ఇదేంటి మేడం అని. అయ్యో నాకు తెలవద్దురా, నాకు అవన్నీ ఏం చేయలేదు. లేదు మేడం మీరేమైనా చెప్పాలి. చివరికి శ్యామలా టీచర్తో ఇన్ఫార్మ్ చేశాను. శ్యామలా టీచర్ ఏం చేశారు, రామరెడ్డిని తీసుకొచ్చి నా తన క్లాస్లో కూర్చోబెట్టుకున్నారు. మిగతా పిల్లలు అందరూ కామ్ అయ్యారు. ఫస్ట్ ఒక 5 minutes 10 minutes స్టార్టింగ్లోనే నేను కొత్త టీచర్ని కదా, తెలుగు టీచర్ని కదా అందుకంటే నేను ఎప్పుడు పిల్లల్ని కూడా ఇప్పటి వరకు మొన్నటి వరకు నా ఆయన స్కూల్లో చేశాను, హై స్కూల్ 10th క్లాస్ చెప్పాను. కానీ ఎవరిని కొత్తలేదు, ఎవరిని తిట్టలేదు. మామూలుగా తిట్టడం అంటే ఏదో తిట్టేది కానీ ఎప్పుడు కూడా కొట్టడం అనేది లేదు. అప్పుడు కొట్టే టైం అప్పుడు కొట్టలేదు, తర్వాత కూడా కొట్టలేదు. కానీ ఎవరు కూడా ఏం సతాయించకపోయేది కాదు ఎవరికి. కానీ ఆ రోజు మా అబ్బాయి మాత్రం ఇప్పటికీ గుర్తున్నాడు నాకు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవరీవన్. ఫస్ట్ నేను రుణపడి ఉన్నాను అంటే నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను, మీ అందరిలోని ఒకదానిగా ఉన్నాను అంటే ఫస్ట్ పీటీ టీచర్ నాగోల్ విజయ టీచర్ నన్ను భూపతి స్కూల్ తీసుకొచ్చి అలా నిలబెట్టారు. తీసుకురాగానే నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిందంటే నరేంద్ర నాయుడు సారు. ఫస్ట్ ఏ పోస్ట్ లేదు అక్కడ, నాకు అవకాశం ఇవ్వాలి. ఒక లైబ్రరీలో పోస్ట్ క్రియేట్ చేసి నన్ను నిలబెట్టారు. ఇప్పటికీ నేను ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నాను నారాయణ స్కూల్లో. వాళ్ళు రమా మేడం ఇచ్చిన గైడెన్స్ ప్రతిరోజు నేను తలుచుకుంటుంటాను. ఫస్ట్ నాకు స్టేజ్ ఫియర్. ఫస్ట్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక పెప్ టాక్ చెప్పాలి అసెంబ్లీలో. అప్పుడు మైక్ పెట్టుకొని నాకు చాలా భయం. ఈ రోజు నేను మైక్ పెట్టుకుని యాజ్ హెచ్ఓడిగా అండ్ వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను. అవన్నీ అంటే బికాస్ ఆఫ్ భూపతి ట్రైనింగ్. అది ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటాను. నేను 23 years ఇప్పటికి 23 years భూపతి జాయిన్ అయ్యి ఇప్పటికీ కూడా మేము అందరం ఒక కుటుంబంలోనే. ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఎక్కడైనా సరే ఎలాంటి ఇదైనా కూడా అటెండ్ అవుతాము. అందరూ కూడా నాకన్నా పెద్దవాళ్ళందరూ అయినా కూడా వాళ్ళలో నన్ను ఒక చిన్న చెల్లిలానే కలుపుకొని వాళ్ళ గైడెన్స్ లో ఇంతవరకు మేము అందరం రాగలిగాము. ఇప్పుడు నేను వాళ్ళు ఇచ్చిన మోటివేషన్ తోటి నేను యాజ్ వర్క్ చేస్తున్న నారాయణ స్కూల్లో ఎవరైనా కొత్తగా రాగానే వీళ్ళందరూ నేర్చుకున్న దాన్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. ఇంకా ఇప్పుడు స్టిల్ నేను వర్క్ చేస్తున్నాను టీచర్ గాని. మీ అందరి ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఓకే ఇంకా టీచర్కి ఇంత గుర్తింపు ఉన్నది మాకు ఇంకొక మోటివేషన్ లాగా నాకు అనిపించింది. ఇంకా ఇవన్నీ రిమెంబరింగ్ గా మాకు ఉంటాయి ఎప్పటికీ. అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్. అన్ని ముచ్చట్లు సార్, లవ్ స్టోరీస్ మాత్రం వద్దు సార్ ప్లీజ్. గౌరవనీయులు నరేంద్ర నాయుడు సార్, రమా మేడం, శ్యామల మేడం, చారి మేడం, అమ్ములు టీచర్, ఇలా ప్రతి ఒక్కరు అందరికీ నమస్కారం. అలాగే విద్యార్థులకు కూడా నా ఆశీస్సులు. నాకు తెలుగు భాష అంటే మక్కువ ఎక్కువ, అందుకే తెలుగులో
ఈ బ్యాచ్తోని నాకు ఒక అభినవ సంబంధం ఉంది. అంటే ఇది నా మొట్టమొదటి బ్యాచ్ భూపతి హై స్కూల్. సీక్రెట్స్ అనేవి ఉంటాయి, అవి చెప్పుకోకూడదు, ఎందుకంటే సీక్రెట్స్ ఆఫ్ సీక్రెట్. సో నేను యాక్చువల్గా పేపర్లో యాడ్ చూసి, అంటే సాయి భూపతి హై స్కూల్ మన్సూరాబాద్లో మ్యాథ్స్ టీచర్ కోసం ఒక పోస్ట్ ఉంది అంటే నేను ఫోన్ చేసి అక్కడ వేకెన్సీ కోసమని డెమోకి భూపతి హై స్కూల్ బోడుప్పల్ రావడం జరిగింది. నేను 10th Bలో డెమో ఇచ్చాను. ఆ డెమోలో రమా మేడం, పూర్ణచంద్రరావు సార్, జైన్ సార్, మూర్తి సార్ నలుగురు ఉన్నారు, 10th B స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. నేను క్లాస్ చెప్పాను, దాంట్లో ఒక మిస్టేక్ కూడా జరిగింది. ఆ మిస్టేక్ని ఐడెంటిఫై చేసిన వ్యక్తి అమ్మాయి దీపిక. ఓకే, సో నేను కరెక్ట్ చేసుకున్నాను, చెప్పాను దీప్తి, మేబీ దీప్తి. సో దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ నాకు భూపతి స్కూల్లో అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. సో నరేంద్ర నాయుడు గారు, అది నా ప్రస్థానం, అంటే నా ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో అది మొదటి మెట్టు. నేను భూపతి హై స్కూల్లో 3 సంవత్సరాలు పనిచేశాను. దాని తర్వాత వేరు పాఠశాలలో చెప్పాను. 2004 March 4th ఉపాధ్యాయ వృత్తిని వదిలిపెట్టాను. దానికి వెనకాల ఒక ప్రబల కారణం ఉంది. అంటే నేను క్లాస్ చెప్పడంలో నా గోల్డ్ చైన్ క్లాస్లో పెట్టిపోయింది, విద్యార్థులు తిరిగి ఇవ్వలేదు. సో ఇక్కడ నాట్ ఇన్ భూపతి. సో ఆ రోజు నేను నిర్ణయించుకున్నాను, యాజ్ ఎ టీచర్ ఐ ఫెయిల్, అంటే ఐఎమ్ టీచింగ్ ద సబ్జెక్ట్ బట్ నాట్ టీచింగ్ ద ఎథిక్స్ ఆర్ మోరల్స్. అదే టైంలో కార్పొరేట్ కూడా ఈ ఉపాధ్యాయ వృత్తి, ఐ మీన్ టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ కావడం జరిగింది. కృష్ణవేణి స్కూల్స్, చైతన్య, నారాయణ ఇట్లాంటివి రావడం జరిగింది. సో ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్. నాకు టీచింగ్ అంటే ప్యాషనే కానీ, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద వే ఆఫ్ టీచింగ్, అంటే దట్ ఈస్ నాట్ మై స్టైల్. అది నాకు సూట్ కాదు. నేను ఈ విషయంలో ఎన్నోసార్లు రమా మేడంతో నాకు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయ్యాయి. అంటే మేడం ఎప్పుడు లెసన్ ప్లాన్లో రాయమనేది, నేను ఎప్పుడు లెసన్ ప్లాన్ రాయలేదు. ఐఎమ్ ఆన్ లెస్ ఆన్ ప్లాన్. ఓకే, మేడం ఎప్పుడు లెసన్ ప్లాన్ అడిగేది, నేను లెస్ ఆన్ ప్లాన్. నాకు ఏదొస్తే చెప్తాను. ఓకే, కానీ భూపతి హై స్కూల్లో నాకు చాలా చాలా మెమోరీస్ ఉన్నాయి. టీచింగ్ అంటే స్టాఫ్ వచ్చేసి దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ. ప్రతి ఒక్కరు చెప్పారు, బట్ స్టిల్ నేను కూడా చెప్తున్నా, ఐఎమ్ రీఇటరేటింగ్, ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యామిలీ. ఈ రోజు కూడా ఆఫ్టర్ 23 years నేను ఐఎమ్ ద యంగెస్ట్ ఐ ఫీల్. ఓకే, ఈ రోజుకి నాకు వాళ్ళు అదే రకమైన గౌరవం ఇస్తున్నారు, నేను వారికి అదే గౌరవం ఇస్తున్నాను. వీ ఫీల్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ. సార్ కూడా స్టిల్ ఐ మీన్ ఈ డిడ్ ఏ గ్రేట్ జాబ్. అంటే వయసు సహకరించకపోవడము, ఏమైనా డిఫరెంట్ రీజన్స్. సో ద స్కూల్ డిడ్ కంటిన్యూ, బట్ వాళ్ళ వారసులు కంటిన్యూ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ దే డూ ఇట్, ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. దాని తర్వాత నేను సాఫ్ట్వేర్ రంగంలోకి వెళ్ళడం జరిగింది. ఐ డిడ్ 3 PGs, MSc, MCA and MA. I enrolled for 4th PG, MA Psychology. Okay, so studies అనేది ఎప్పటికైనా, ఐ మీన్ వెదర్ యు ఆర్ 20 or 60, యు ఆర్ ఆల్వేస్ యంగ్ టు లెర్న్. చదువుకోవాలని జిజ్ఞాస ఉండాలి, కానీ ఎప్పుడైనా చదువుకోవచ్చు. అది మనం పిల్లలకు చెప్పాలి. సో శ్రీకాంత్ నా లవ్ స్టోరీస్ గురించి అడుగుతున్నాడు, సాయంత్రం చెప్తాను. ఓకే, సారీ సంతోష్, శ్రీకాంత్ కాదు సంతోష్, సాయంత్రం చెప్తాను. అంటే అది కూడా ఒక ఆర్ట్. ఓకే, అందరికీ ఉండదు. ఓకే, ఈ రోజుకి నేను యంగ్గా ఉన్నానంటే ఓన్లీ ద టాప్ సీక్రెట్ ఈజ్ సంతూర్ సబ్బు, ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ. మమ్మీ అని వస్తుంది కదా,
నన్ను డాడీ అంటూ వస్తారు. ఓకే, ఇంకా చాలా చెప్పాలని ఉంది. అంటే ఒక సింపుల్ మెసేజ్ ఇస్తాను. అది నా చిన్నప్పుడు 8th క్లాస్లో నాకు గిరిధర్ రావు సార్ అని ఉండేవాడు, తెలుగు చెప్పేవాడు. ఆయన ఒక పద్యం చెప్పాడు, దూర్జటి రాసినటువంటి పద్యము. కొడుకులు పుట్టరటంతు నేర్తుర వివేకులు వార్చి నీగతులు వడిసింది. కొడుకులు పుట్టరే ఆ గౌరవేంద్ర కనేకులు వార్చి నీగతులు వడిసింది. కొడుకులు పుట్టనే ఆ శుక్రకున్ వాటిల్లనే దుర్గసు చెవునే నా పక్షు పరంబు నా పుత్రకున్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర అని ఆ పద్యం. అంటే ఈ కొద్ది రేపట్లో కొడుకే ముఖ్యం అనుకుంటున్నారు. కొడుకైనా బిడ్డైనా ఫస్ట్ మన కని పెంచిన తల్లిదండ్రులే ముఖ్యం. కనపడని దైవం కంటే కని పెంచిన తల్లిదండ్రులే మనకు దైవం. వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి వృద్ధాశ్రమాల్లో పడేయడం, ఏదో కోడలు చెప్పిందనో లేకపోతే భార్య చెప్పిందనో కూతురు చెప్పిందనో వాళ్ళని చూడకపోవడం అది కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళు ఎలా అన్నా ఉండనియండి, వాళ్ళు మన కోసం కడుపు మార్చుకొని టీలు తాగక టిఫిన్లు తినక పైసా కూడబెట్టి మన చదువుల కోసం మన కోసం కష్టపడి మనల్ని ఇంత వాళ్ళని చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళ రుణం తీర్చుకునే అవకాశం మనకుంది, అది తీర్చుకోండి. పితృదోషం అనేది ఎప్పుడూ కాదు, ఈ లైఫ్లోనే మీకు కనపడుతుంది. దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నారాయణ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వాడికి ఒక్కడే కొడుకు. ఏమైంది? యాక్సిడెంట్లో పోయాడు. వాడు అన్ని కోట్లు సంపాదించాడు. ఏం చేసుకుంటాడు? ఇవన్నీ పితృదోషాలు. కాబట్టి మన కంటి ముందున్నటువంటి తల్లిదండ్రుల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. వాళ్ళు అడగరు, కానీ వాళ్ళ మనసు ఎరిగి వాళ్ళ మనసు తెలుసుకొని ప్రవర్తించండి. వాళ్ళకి ఏం కావాలి, వాళ్ళకి ఏమి వద్దు, మీరు 4 మాటలు వాళ్ళతో మాట్లాడితే అదే చాలు. ఒక 10 నిమిషాలు అర్ధ గంట వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడండి. ఈ వయసులో వాళ్ళకి ఏమీ అవసరం లేదు, వాళ్ళని కనిపెట్టుకొని ఉంటే చాలు. ఆ ఒక్క ప్రయత్నం చేయండి, అదే నేను మీకు ఇచ్చే సందేశం.